ਕੀਤਾ ਹੈ। आओ अपने मनां नूं एकाग्र करिए। सतगुर पातशाह जी की जितनी सिफत जिन्नी वडियाई कर सकीए उन्नी घट है। सतगुर वड्डा कांसाला ही है जिस विच वड्डियां वडियाइयां। एक तो होंदा है किसी खुशामद पक्षों किसी नूं वड्डा कहना, महान कहना, पर इत्थे कोई खुशामद नहीं। ये तो असल दे विच सतगुरां दे कीते हुए साडे उत्ते अथाह परोपकार, उन्हां दीयां बख्शिशां रहमतां ने, जिन्हां बख्शिशां नूं जिन्हां रहमतां नूं अज असीं अपने जीवन दे विच वरत रहे हां ते उन्हां गुरु साहिबानां दे पाए हुए पूर्णिया ते चल के अपने जीवन को सफला कर लिया। आओ ऐसे महान सतगुर पातशाह जी के शरण आपां परसने हैं। पावन विचार आरंभ करने तो पहला आप सरबत संगत अपने मनां नूं करो एकागर। गुरुदेव की बख्शिश की हुई फतेह नाल पाओ साथ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भट्ट कल जी कह रहे हैं कि आकाश के विचों जदों पानी पैंदा है, बरखा होंदी है, ते किन्नी तेज रफ्तार नाल कणियां थले पैंदियां ने, बूंदां थले पैंदियां ने। की वो पैंदियां हुईयां बूंदां की कोई गिणती कर सकता है? दूसरा वो बचन करते हैं भी संसार उत्ते किन्नी वनस्पति है कि वो ना पेड़ पौधों की कोई गिणती कर सकता है। तीसरी गल कहते हैं बसंत की रुत विच फुल बड़े खिड़ते हैं, उन्होंने खिड़े हुए फुलों की कोई गिणती कर सकता है। चौथा वचन वो करते हैं कि आकाश विचों सूरज दीयां किरणां धरती ते पैंदियां ने, की कोई उन्हां पैंदियां हुईयां किरणां की गिणती कर सकता है? पंजवीं गल भट्ट जी कह रहे हैं जिहड़ा सागर है वो अथाह है, की कोई सागर अथाह का अंत आ सकता है? इन्हां सारियां चीज़ां की कोई गिणती कर सकता है? तो भट्ट कल जी एक छिन वास्ते आखते हैं कि जे कोई शिव जी की समाधि ला लवे, रुद्र ध्यान ज्ञान सागर के जे कोई गुरु के ज्ञान अपने जीवन में धारण कर लवे, हो सकता है कोई शिव जी की समाधि ला के कोई गुरु के ज्ञान के राही इन्हां की भी गिणती कर लवे, हो सकता है। वैसे करना संभव नहीं, पर भट्ट कल जी कह रहे हैं हो सकता है कोई गिणती कर लवे। किन्ने फुल ने धरती से बसंत विच खिड़े, किन्नी वनस्पति, किन्नियां बूंदां धरती ते पईयां, किन्नियां किरणां सूरज दीयां, समुंदर अथाह, गंगा दीयां लहरां किन्नियां, कोई गिणती कर सकता है? पर हे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जीओ, तुहाडे गुण तुहाडे परोपकारां दी इन्नी रहमत इन्नी बख्शिश उन्हां नूं गिणिया नहीं जा सकता। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तुहे बणियावे। अपनी मां अपनी वडियाई तू ही जानता है, असी जीव तेरी की वडियाई तेरी की सिफत कर सकते हैं। ऐसे महान गुरु का अज असी प्रकाश गुरु मना रहे हैं। थोड़ा जिहा आपां पिछोकड़ वल जावांगे। बासठ के नगर है अमृतसर तो कुछ दूरी थे। बासर के पिंड के विच एक व्यक्ति आया जिंदा नाम सी राम नारायण। राम नारायण की अगों पीढ़ी दे विच एक होए ने बिशन दास जी। बिशन दास जेड़े कि हट्टी का काम करते सन, हट्टी कहते दुकानदारी का काम करते सन। उन्हों का सुभाव परमात्मा वर्गा सी, हमेशा परमात्मा के रंग में रंगे रहते सन, धर्मी जीवन से।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹਰਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਰਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬਾਸਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਮਰਦਾਸ। ਸੰਨ 1479 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ 1469 ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਸਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਰਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਬਾਸਰਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਸਰਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ। ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ। 3 ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ 3 ਭਰਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸਨ 1502 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਰਖਤਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨਿਧਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਜੋ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਤੇ ਤਲਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਸਨ 1734 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1434 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮੀ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਟਨੇ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।
ये परिवार धर्मी जीवन वाला, मेहनती, ईमानदार ते नेक उच्चे सुच्चे जीवन का मालिक सी। इस करके अपनी धी का विआह इस घर दे विच कीता सी। गुरु अमरदास पातशाह जी के भतीजे वाल हुण गुरु पातशाह जी ने 20 साल तीर्थां की यात्रा की, ये इतिहासकार लिखते हैं। पर इत्थे एक गल समझनी बड़ी जरूरी है भी बाबा अमरदास जी ने इन्ना समा क्यों गवा दिता तीर्थां दे उत्ते भी वो गुरु अंगद देव पातशाह जी, गुरु नानक साहब पातशाह जी की विचारधारा उन्होंने अपनाया नहीं, इन्ना समा क्यों ला दिता, ये सवाल पैदा हो गया। दरअसल गल ये सी, बाबा अमरदास जी जब तीर्थां ते जाते ने, उन्हों का मनना यह सी भी मैं भी तो धर्म कमा रहा वा, वो भी धर्म कमा रहे हैं, वो भी धर्म की गल करते हैं, वो भी रब की गल करते हैं, मैं भी रब की गल ही कर रहा हाँ। वो भी एक अकाल पुरख परमात्मा नाल जुड़न की गल करते हैं, मैं भी एक अकाल पुरख नाल जुड़न की गल कर रहा। वो भी तो एक परमेश्वर की बात की गल करते हैं, मैं भी परमेश्वर की गल कर रहा हाँ। तो इत्थे उन्होंने मन में सी भी वो भी अकाल पुरख की ही गल करते हैं, परमात्मा की ही गल करते हैं। पर बाबा अमरदास जी जो लगातार तीर्थां ते जाते रहे, पर एक गल उन्होंने चित्त विच हमेशा रहिंदी सी भी मैनूं कोई योग गुरु मिले, चंगा गुरु मिले। क्योंकि उन्होंने समयां दे विच जिहड़ा सनातनी मत विच गुरु मन्निया जाता सी, ब्राह्मण मन्निया जाता सी। इस गल की गवाही गुरु नानक देव पातशाह जी की बाणी भरती है। पातशाह जी ने बाणी में आख्या, ब्राह्मण गुरु है जगत का भगतन का गुरनाही। इस संसार के अंदर जगत गुरु ब्राह्मण सी, ते गुरु पातशाह जी ने जो ब्राह्मण को वेख्या होगा तीर्थां दे उत्ते करदा की है, जो गुरु नानक देव पातशाह जी ने बाणी में बचन आखे ने, ब्राह्मण नहावे जियां घाए, जियां का घात करदा है, इहदा दिखावा भेखी जीवन है, अंदरों कुछ होर है बाहरों कुछ होर है। ये तीर्थां ते बैठा होया आम लोगों को गुमराह करता है, ये ठगियां करता है, ये लोगों को गुलाम बना के रखना चाहता है, लोगों को ज्ञान तक पहुंचण नहीं देता, रब परमेश्वर की बंदगी तक नहीं करन देता। ये वो है जिहड़ा कहंदा मैं गुरु हाँ, मेरी मर्जी चलेगी, कोई मंदिर में वड़ सकता कि नहीं वड़ सकता। ऐसे गुरु को गुरु अमरदास पातशाह जी किवें प्रवान कर सकते सन, जिहड़ा वर्ण वंड भेदभाव ऊंच नीच की गल करता होवे। हुण बाबा अमरदास जी ने एक ऐसे गुरु की तलाश सी भी जिहड़ा गुरु होवे इन्हां चीज़ां तो उच्चे जीवन वाला होवे, जिहड़ा वाकई मालक नाल भेद होया होवे, उहदा जीवन केवल दिखावे दा ना होवे। भट्टा ने एवें तो नहीं आख्या ना बाणी दे अंदर भी असी बड़े सन्यासी तपस्वी बड़े डेरेदार बहुत सारे ऐसे वेखे, पर साडे अंदर कह लगे कोई खेड़ा पैदा नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने गल्लां ही सन, उन्होंने मिठिया मिठिया गल्लां सन, होर कुछ भी नहीं सी। पर जदों उन्होंने वाकई गुरु नानक के घर में आके महाराज गुरु अर्जन साहब पातशाह दर्शन किए, फिर वो कह उठे भी तुसीं प्रथा खा लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वेख्या भी जो रसना ते है वो जीवन विच है, जो जीवन विच है रसना विच, कथनी ते करनी ते पूरे ने ते रब्बी गुणा दे मालक ने, उन्होंने जीवन विच कोई लोभ लालसा नहीं। फिर वो लोगों को गुमराह नहीं करते, कोई ठगियां नहीं करते, किसी को माड़े राह ते नहीं पाते। ऐसे गुरु की तलाश बाबा अमरदास जी को है। अज वो घड़ी भी आई जदों एक मुसाफिर नाल है, इतिहासकार लिखते हैं ब्रह्मचारी जिहड़ा नाल सी, उन्हें कह दिता, कह लगे भी तुहाडे बोल बड़े प्यारे ने, तुहाडी विचारधारा बड़ी चंगी सोहनी है, ते तुहाडा गुरु कौन है? बाबा अमरदास जी ने आख्या भी मेरा तो कोई गुरु नहीं, पर मैं गुरु लभ रहा हाँ, मेरा कोई गुरु नहीं पर लभ रहा। सुभाविक गल है, परिवार जिहड़ा धर्मी सी, इस करके उन्होंने ख्यालात भी जिहड़े ने धर्मी सन, बड़े प्यारे चंगे सन, तो प्रभावित होया सी ब्रह्मचारी सुन के। उन्हें आख्या भी तुहाडे विचार इन्नी चंगी, तुहाडी गुरु की कितनी चंगी होगी। पर जदों इन्हां आख्या भी मैं गुरु धारण किया, गुरु लभ रहा, हुण उस वेले ब्रह्मचारी ने बोल मूँह चों कढे, कह लगे तेरा संग करके मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, तो निगुरा है। महाराज ने बाणी विच भी आख्या भी नगुरे का तो ना ही बुरा है। मैं आख्या मैं संग किया, इन्ने साल की मेरी यात्रा सफल हो गई, मैं तो एक नगुरे के हाथों खा लिया। बस उनके शब्दों ने दिल से चोट की, ब्रह्मचारी के बोलों ने चोट की,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਚੋਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚੋ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੀ 12-1 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ, 10-11 ਵਜੇ। ਫਿਰ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਲਿਆ 8-10 ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਨੇ, 8-10 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਵੀ ਲਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਏ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤੀ ਭੋਇ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਛੇਕ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਉਸਤਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਾਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਈਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਵੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਢੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ।
ਜਦੋਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 62-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਇੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਕੇਵਲ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਗਾਗਰ ਜਲ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ 2 ਜਿੰਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਨਾਂ ਸੀ ਜੇਠਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਾਰਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ
ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸਲ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਆਸਰਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ ਦੇਣਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅੰਤਕ ਸੇਵਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਖਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤਾਏ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੰਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ, ਜੇਠੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਬਸਤਰ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 200-400 ਤੋਲੇ, ਕਿਸੇ 10 ਤੋਲੇ, 20 ਤੋਲੇ, 50 ਤੋਲੇ, ਘਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ। ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ
अमरदास पातशाह जी के चरणों में बख्शिशां प्राप्त कीतियां बाबा जेठा जी ने। केवल बाबा जेठा जी ने नहीं, जेड़ा भी गुरु अमरदास पातशाह जी के आके संगत करता, चरणों में आके बैठता, गुरु पातशाह जी के दीदार करके निहाल हो जाता। धन गुरु अमरदास पातशाह जी के 2 मिनट समा रह गया, उन्होंने कुछ कारजां ते आपां नज़र पा लीए। गुरु अमरदास पातशाह जी ने बौली बनाई। उनके बनाने का मकसद ये सी भी इत्थे आके हर एक जात धर्म मजहब का बंदा बिना किसी मन में वितकरा किए आके पानी की लोड़ पूरी कर सके, जल छक सके, उस जल की वरतों कर सके। क्योंकि उन्होंने समयां उच्ची जात वालियां दे खूह वखरे होंदे सन, नीवी जात वाले दे वखरे होंदे सन। नीवी जात वाला कोई बाल्टी लैके उच्ची जात वाले दे खूह ते नहीं जा सकता, उच्ची जात वाला कोई बाल्टी लैके नीवी जात वाले खूह ते नहीं जाता। महाराज ने फिर आख्या, कह लगे सारे जीव अकाल पुरख के पैदा किए हुए हैं, इत्थे कोई भेदभाव वितकरा नहीं होना चाहिए। दूसरा, गोइंदवाल साहब पातशाह जी ने जी उसारी की, ये नगर सिੱਖੀ का धुरा मन्निया जाता है। एक वड्डा केंद्र स्थापित किया गुरु अमरदास पातशाह जी ने पंजाब की धरती से। लोग दूरों दूरों आते तो गुरु पातशाह जी दी असीसां प्राप्त करके गुरु नानक के घर की सिੱਖਿਆ उपदेश लैके अपना जीवन सफला कर। इत्थे रहिंदियां गुरु पातशाह जी ने धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अकबर वर्गे बादशाह को एक उपदेश दिता। अकबर बादशाह को शिकायत गई सन उस समय, ते बाबा जेठा जी आप लाहौर दरबार में जाते रहे उन्होंने शंकिया निवृत्त करने वास्ते। किन्नी सूझबूझ के बालक सन बाबा जेठा जी। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी को अकबर चल के आया, कहते वेखा तो जाके कि जात पात दी गल्लां, कहते भी जात पात एक करते, लंगर एक करते, कोई भेदभाव नहीं, उत्थे ऊंच नीच की गल नहीं। अकबर बादशाह जब चल के आया, महाराज ने सब तो पहला आख्या भी पहला पंगत च बैठो। ये बड़ी वड्डी गल समझने वाली है। जिहड़ा सिख है उन्होंने कहा जाता पहला संगत ते फिर पंगत, पर अकबर को ऐसा क्यों किया होगा? उनका कारण जिहड़ा सिख है उन्होंने इस गल का ज्ञान, इन्होंने पता आ भी संगत में आके किवें बैठना है, इत्थे जदों बैठना है हाकमी व्यक्ति लैके नहीं बैठना, इत्थे निमरता नाल आके बैठो। जिहड़ा कोई बाहरों आउंदा है उन्होंने इस गल का ज्ञान नहीं, उन्होंने नहीं पता भी संगत में किवें बैठना है। हो सकता है बाहरों आके इत्थे भी अपनी हाकमी व्यक्ति लैके भी मैं तो राजा वा बादशाह मैं ते, पर गुरु कह लगे नहीं, सब तो वड्डा बादशाह किहड़ा है? दीन दुनी का पातशाह अज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह। उस समय गुरु की उपाधि दे गुरु अमरदास पातशाह। गुरु वड्डा हो, गुरु वर्गा वड्डा दुनिया में होर कोई नहीं, गुरु के समान होर कोई नहीं। मैनू याद है मैं पढ़ रहा सा, कह लगे बाबा गुरबचन सिंह खालसा भिंडरा वाले जदों दिल्ली के समागम हो रहा सी, वो वड्डे समागम में बैठे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश के समय में बीबी इंदिरा गांधी चल के कोई लोग उठ के खलो गए सी। उन्हें ताड़ना की सी, कह लगे हो सकता है देश की प्रधानमंत्री होवे, कोई कितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना हो, जे वो गुरु दरबार में आता है तो एक सिख बन के आवे, ना कि एक राजा बन के आवे। सिख बन के आवे कोई भी होवे भावें, ते तुसी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होवे ते उहदी शान दे विच, हाँ गुरु पातशाह जी का दूजा स्वरूप आउंदा होवे ते सत्कार विच उठ के सीस झुका देवो, पर कोई राजा भी आ जावे उहदे अगे खलो के तुसी सीस मन लो झुकाउणा नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा होर कोई दुनिया में बादशाह, इहदे वर्गा होर कोई राजा नहीं। खैर जदों अकबर बादशाह आया, मैं पहला पंगत में बैठ, उन्हें लंगर छकिया, उन्हें व्यवस्था देखी, इत्थे हर कोई बंदा आके लंगर छक रहा, इत्थे अमीर भी, इत्थे गरीब भी, ऊंच नीच सब कोई छक रहा है। उन्हें शंका निवृत्त हो गया, ने कहा पातशाह मैं तो एवं ही गलतफहमी नाल सोचदा सा, पर अज सारे शंके दूर हो गए ने। उन्हें हाथ जोड़े कह लगे सतगुरु मैं कोई जगीरा लवा दियां, अज जो अमिताभ बच्चन देख के 2 करोड़ के किन्ने करोड़ ने दिते ने, वो समझदा भी शायद मैं जेड़े गुनाह किए 84 वेले मेरे बख्शे जाण, या जेड़े अज साडे राजसी लोग ये समझते हैं भी शायद तुसीं गुनाह करके गुरु घर को पैसे दे दो, गुरु घर इन्हां चीज़ों का गुलाम नहीं। भावें अज साडे विच गुलामी वेखण नूं मिल रही है, जे कोई वड्डा बंदा आ जाए तो आपां गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप नूं भी इन्नी तरजीह मैं वेख्या नहीं देंदे। कोई मंत्री आ जाए विच ही कीर्तन रोक देंगे, विच ही कथा रुक जाए। क्यों भाई?
ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਕੀ ਗੱਲ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਨ, ਵਡਿਆਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਲੱਖ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਜਗੀਰਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਗੀਰ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਗੀਰ ਦੇਵੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। तो गुरु अमरदास पातशाह जी के जीवन विचों तीन गल्लां अपने नाल अज बन के लेके जाइयो। तीन गल्लां जरूरी ने, हर एक जिहड़ा भी आया। पहली गल ये, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी 22 साल गुरगद्दी ते विराजमान रहे ने। 22 साल गुरगद्दी ते विराजमान रहे। दूसरी गल, गुरु पातशाह जी ने प्रचार वास्ते 22 मंजियां थापियां सन। उन्हां विच बीबियां भी सन ते सिख भी सन, सिख बीबियां भी सन। 22 मंजियां का भाव 22 प्रचारक थापे सन, जिन्होंने बाद में गुरु रामदास पातशाह जी ने मसंत थाप दिते। 22 मंजियां गुरु अमरदास पातशाह जी थापियां अते 22 सवैये गुरु अमरदास पातशाह जी की उस्तत विच भट्टां ने उचारण कीते। ये तीन गल्लां जरूर याद रखें। 22 साल गुरगद्दी ते रहे, 22 मंजियां थापियां, 22 सवैये गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी बाणी में भट्टां ने गुरु अमरदास पातशाह जी पुस्तक में उचारण किए ने। सो ऐसी महान शख्सियत के मालिक 18 रागां में गुरु ग्रंथ साहिब बाणी है गुरु अमरदास पातशाह जी की। 907 शब्द ने गुरु अमरदास पातशाह जी के। आओ गुरु अमरदास पातशाह जी के चरणों में अरदास करिए। सतगुरु तुसी नियासरां दे आसरे हो, निउटियां दी ओट हो, निधरियां दी तिर हो, निपत्तियां दी पत, निगतियां दी गत हो। महाराज कृपा करो, अपने चरणों में सानू भी शरण दिओ तां जो साडा लोक अते परलोक जिहड़ा है वो सुहेला हो जावे। विचार करदे हां बेद भुलां बख्श लैणियां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।